नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, आज आम पुराण गंठी कार्यक्रम आज्ञा आपण मानक मु रामायण पृष्ठार कथा राम सीता कथा अति सुंदर प्रसंग शुणु ना, मन खुशी हो। कौन आज्ञा? रामचंद्र सीता बारंबार अग्नि परीक्षा करिबा यथार्थ कि? आज्ञा कथाटा शुणिला परे आपण मन भितर निश्चित भाव गंठी पड़ोनी। हाँ तो प्रभु रामचंद्र स्वयं भगवान आ सीता तो होचंती परमा लक्ष्मी ठाकुराणी। आ सीता को कहीं बारंबार अग्नि परीक्षा करूले प्रभु रामचंद्र? आज्ञा आसतु जानिबा रामायण पृष्ठार सुंदर कथा। कहीं रामचंद्र सीता को बारंबार अग्नि परीक्षा करने चाहूले। प्रभु रामचंद्र होउछंती स्वयं ब्रह्म नारायण एवं सीता होउछंती परमा लक्ष्मी। मर्त्यावतरण करिछंती धरापृष्ठ को मानवीय लीला करिबा पाई। तेबे पितृसत्य पालन करी 14 वर्ष रामचंद्र वनवास करने अवसर रे दुर्मति रावण सीता को अपहरण कर नहीं गला पंचवटी बनरू एवं लंका अभियान करी प्रभु रामचंद्र सीता को उद्धार कले। थरे लंका कटकर सीता को अग्नि परीक्षा करने निर्देश देइथिले रामचंद्र। पुनश्च अयोध्या को आसिबा परे अश्वमेध यज्ञ करने अवसर रे वाल्मीकि आश्रम सीता को आनी अग्नि परीक्षा करने रामचंद्र निर्देश देइथिले। एठी बनरे गंठी पड़ुछि परमा सती जहांकर कथा श्रवण रे अनंत कोटि जन्मर पाप क्षय होता है। से परमा सती साध्वी पतिव्रता लक्ष्मी स्वरूपा सीता ठाकुराणी जे रामचंद्रंकर पद सेविका, तांकु पुणी रामचंद्र संदेह कले कहीं? प्रथम कथा। द्वितीय कथा, जदि संदेह कले तेबे तांको अग्नि परीक्षा करने कहीं निर्देश देले? तृतीय कथा, थरे तो अग्नि परीक्षा करैकरी लंका कटकरू आनी थिले, पुणी द्वितीय थर पाई अश्वमेध यज्ञ अवसर रे कहीं पुनश्च अग्नि परीक्षा करने चाहिए? एमती अनेक प्रश्न को नहीं आज आम पुराण गंठी गंठी पड़ी रामचंद्र सीता को बारंबार अग्नि परीक्षा कराइबा यथार्थ थिला कि? आसंतु पुराण चर्चा को जीवा एवं ए गंठी को खोलिबा। भरण पोषणाधारम शरण्यम सर्वव्यापकम कारुण्य षट्गुणै पूर्णै रामस्तु भगवान स्वयं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम रघुनाथ। मर्त्यपुर रे त्रेतया युगरे स्वयं ब्रह्म नारायण भगवान रामचंद्र, पत्नी हेले जनक नंदिनी सीता ठाकुराणी। जुगे जुगे भगवान धरावतरण करती धर्म संस्थापन करने एवं दुष्ट मानकर दुष्प्रवृत्ति को विनाश करने। भगवान विष्णु आसंती विभिन्न रूप रे, माँ लक्ष्मी ठाकुराणी मध्य आसंती तांकर अनुगामिनी है। ठीक से न्याय त्रेतया युगरे लक्ष्मी आसीथिले सीता रूप रे। वैकुंठे तो महालक्ष्मी अयोध्यायां तु जानकी द्वारिकायां रुक्मिणी शैव वृंदावने तु राधिका। माँ लक्ष्मी ठाकुराणी सीता रूप से दिन आसीथिले मर्त्य पृष्ठ को अयोध्या कटक को रामचंद्रंकर पत्नी हिसाब से। मनरे गंठी जो लक्ष्मी सांताणी महाप्रभु रामचंद्रंकर पद सेविका, आउ जो लक्ष्मी सांताणी लक्ष्मी ठाकुराणी सीता देवी जीवनर समस्त सुख को परित्याग कर दे स्वामींकर अनुगामिनी है 14 वर्ष कंटकित वनपथरे वनवासी होते से सीता ठाकुराणी को रामचंद्र संदेह करबा कौन यथार्थ? आज्ञा कहीं संदेह कले? पुराण पृष्ठार सुंदर कथा आसंतु जानिबा। श्री रामचंद्र कृपालु भय मन हरण भव भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण।
नवकञ्जालोचन कञ्जमुखकर कञ्जपद कञ्जारुण नवकञ्जलोचन कञ्जमुखकर कञ्जपद कञ्जारुणम् श्रीरामचन्द्र कृपाळु भज मन हरण भव भयदारुणम् श्रीरामचन्द्र कृपाळु भज मन हरण भव भयदारुणम्। सुतरां भगवान रामचंद्र होउछंती स्वयं ब्रह्म नारायण। सीता ताहले लक्ष्मी हेले केमिति जेतेबेले वैकुंठरे द्वारपाल थिले जय विजय सनकादि ऋषि माने जाइथिले भगवान विष्णु नारायण को दर्शन करबा पाई, किंतु ये द्वारपाल जय विजय से अनुमति तांको प्रदान करि नथिले, जहा फଳରେ सनकादि ऋषि माने माँ लक्ष्मी ठाकुराणी निकट में गुहारी कले, कहले माँ देखुच देखुच ये जय विजय को एड़े आस्पर्धा तार आमे सनकादि ऋषि भगवान को साक्षात करिवार अधिकार आमर नहीं, आमको विरोध करुछि भीतर को छाड़ुनी। लक्ष्मी शांताणी क्रोधिता है से दिन जय विजय को अभिशाप देथिले, कहले रे दुर्मति हैं तुम्हें काहा को भीतर को जीवा को बारण करुछ, एमाने साधु सन्थ मुनि ऋषि एवं ब्रह्मांकर मानस पुत्र एमानक पुणी बारण अच्छे प्रभु को दर्शन पाई तुम्हें तांको विरोध करुछ। शुण जय विजय तांको भीतर को न छाड़ी तुम्हें जो अपराध करिछ सेथिपाई मैं तुमको अभिशाप दउछि। कौन अभिशाप देइथिले से दिन लक्ष्मी शांताणी? जय विजय तुम्हें मर्त्यरे राक्षस जोनि रे जन्म हेबो। जय विजय जेतेबेले अभिशाप पाईगले भगवान विष्णु चिंतामणि को निकट में जाई प्रार्थना कले, अभियोग कले, कहले प्रभु आज्ञा आमर कौन दोष, आमे तो जगुआली लोक आपण को अनुमति पाइले भीतर को छाड़बू, अनुमति न मिले छाड़बूनी। आ सनकादि ऋषि मानक भीतर को जीवाई तो आपणकर अनुमति नथिला, आमे केमिति छाड़ी थांतु। आ एथिपाई लक्ष्मी शांताणी आमको अभिशाप देइछंती आमे राक्षस जोनि रे जन्म हेबु। बिना अपराध रे दंड देबा कोन ठीक है आज्ञा? आपण विचार करंतु। भगवान विष्णु चिंतामणि से दिन कहिथिले, कहले रे जय विजय सुन, जिए जेमिति संसार रे कर्म करिवो से तो सेई फल को पाइबो ना। सुन जय विजय लक्ष्मी तुमको अभिशाप देइछंती तो राक्षस हेबा पई, ठीक अछि गोटे कथा शुण, मु तुमको वरदान देउछि। नारायण वरदान देले जय विजय को। कौन वरदान कले? तुम्हें होइले दानव से हेब मानव, तुम्हें होइले दानव से हेब मानव, बनु चोरी करी नेई देव पराभव। लक्ष्मी सीता जे लक्ष्मी सीता जे एणु हेले जनक दुहिता जे। भगवान विष्णु चिंतामणि नारायण जय विजय को से दिन वरदान देइथिले, सुन जो लक्ष्मी बिना अपराध रे तुमको दंड विधान करिछंती, अभिशाप देइछंती राक्षस हेबा पाई, जदि तुम्हें राक्षस हेब से मानवी हब। मन रख बणरू तांको चोरी करी तुम्हें राक्षस माने तांको अनेक पराभव देव। हाँ ए वरदान तुम प्रति मोर रहिला। भगवान विष्णुंकर वरदान रे जय विजय परवर्ती जन्म हेले रावण एवं कुंभकर्ण, लक्ष्मी शांताणी हेले सीता, पंचवटी बणरू अपहरण करने अनेक कष्ट जंत्रणा देइथिले। समय चक्र रे दिन पर दिन गड़ी चलिला आज्ञा। रावण विनाश करी रामचंद्र सीता को जेतेबेले उद्धार कले, रामचंद्र जाई नथिले सीता को आनिबा पई अशोक वाटिका को,
ଯାଇଥିଲେ କିଏ? ହନୁମାନ ଏବଂ ବିଭୀଷଣ। ସୀତାଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତା କରେଇ ରଥରେ ବସେଇ ଯେତେବେଳେ ବିଭୀଷଣ ଆଣୁଥିଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଡାକିଲେ ବିଭୀଷଣକୁ, କହିଲେ ହେ ବିଭୀଷଣ, ସୀତାଙ୍କୁ ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦିଅ, ତାଙ୍କୁ କୁହ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ସେଦିନ ପଦାବ୍ଜରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଦିନ ସୀତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ ସୀତେ, ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହୁଅ, ମୋତେ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସୀତାଙ୍କୁ ରଘୁନନ୍ଦନ, ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପଦ। ସୀତାଙ୍କୁ ରଘୁନନ୍ଦନ ରାମ କୁହନ୍ତି ନିଷ୍ଠୁର ବଚନ, ବୈଦେହୀ ଗୋ ଜହି ଇଚ୍ଛା ତୁମର ଗମନ, ବୈଦେହୀ ଗୋ ରଘୁକୁଳେ ଯେଣୁ ଜାତ ତେଣୁ ନିର୍ମଳ ଏ ବଂଶ ବିଖ୍ୟାତ, ବୈଦେହୀ ଗୋ ତୁମ ଯୋଗେ କଳଙ୍କିତ, ବୈଦେହୀ ଗୋ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଦିନ ସୀତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସୀତେ, ମୁଁ ହେଉଛି ରଘୁବଂଶର ଦାୟାଦ, ଯେଉଁ ରଘୁକୁଳ ହେଉଛି ନିଷ୍କଳଙ୍କ ପବିତ୍ର, ମୁଁ ସେଇ ବଂଶର ଦାୟାଦ। ଏ ସୀତେ, ଦିନେ ନୁହେଁ, 2 ଦିନ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଧରିକି ତମେ ଲଙ୍କା କଟକରେ ରହିଲ, ରାବଣ ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା, ତେଣୁ ମୋତେ ତୁମେ କେବେ ବି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବନି। ତୁମ କଳଙ୍କିତ ଶରୀରକୁ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଏବଂ ସତୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କଲା ପରେ ଯାଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ନଚେତ୍ ତୁମ ପାଇଁ ଏ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରଘୁବଂଶ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ କଳଙ୍କିତ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ମା ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ, ମୁଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ବଜ୍ର ଖସି ପଡ଼ିଲା, ହତବାକ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ ସୀତା। ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭକ୍ତି ଗଦଗଦରେ ଅଶ୍ରୁଳ ନୟନରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମଥା ପିଟି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, କାହିଁକି ଆପଣ ଏ ନିଷ୍ଠୁର କଥା କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ପରା ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସୀତା ଯାହାକୁ ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ବିବାହ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ପରା ସେଇ ସୀତା ଯିଏ ସଂସାରର ସବୁ ସୁଖକୁ ଏଡ଼ି ଦେଇ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ବନଗାମିନୀ ହେଇଥିଲା। ତାର ଚରିତ୍ରକୁ ଆପଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ, ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁନି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିଛି ଶୁଣିଲେନି, ନୀରବ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହେଇ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସି ରହିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୌନ ଦେଖି ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଡାକିଲେ, ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଆରେ ଚାହିଁଛ କ'ଣ? ତୁମ ଭାଇ ପୁରା କହିଲେଣି ମୋର ସତୀତ୍ୱର ପରୀକ୍ଷା ନେବେ, ଜାଳି ଦିଅ ନା ଚିତା, ମୁଁ ଅଗ୍ନିରେ ପଶିଯିବି। ଯଦି ଦେହକୁ କଳଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବ, ତାହେଲେ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ସେଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଚିତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କ'ଣ କଲେ? ଆଜ୍ଞା, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। କହିଲେ, ଭାଇ, ଆପଣ ଇଏ କି ନିଷ୍ଠୁର ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ତି? ମା ଦେବେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା, ତାଙ୍କର ସତୀତ୍ୱକୁ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନୀରବ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ, ସୀତା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତାହା ହିଁ କର। ରାମ ଇଙ୍ଗିତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜାଣି ଅଗ୍ନି ଜଳାଇଲେ ସେହି କ୍ଷଣି। ରାମ ଇଙ୍ଗିତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜାଣି ଅଗ୍ନି ଜଳାଇଲେ ସେହି କ୍ଷଣି। ଅନଳ ଭିତରେ ଝସାଇ ପଶିଲେ ଜନକ ରାଜ ନନ୍ଦିନୀ। ଅନଳ ଭିତରେ ଝସାଇ ପଶିଲେ ଜନକ ରାଜ ନନ୍ଦିନୀ। ସୀତା ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଦେବତାଙ୍କ ଭିତରେ ହାହାକାର ରଚିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଥାଇ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ନିଷ୍ଠୁର ଆଚରଣ କରନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ, ପରମା ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ପତିବ୍ରତା, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଥାଇ ପିତା ଦଶରଥଙ୍କର ଜୀବାତ୍ମା, ସେ ମଧ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, କହିଲେ, ହେ ରାମ,
ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇ ତୁ ମୋର କୋଳ ମଣ୍ଡନ କରି ମୋତେ ଧନ୍ୟ କରିଛୁ। ଜାନକୀ ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ପତିବ୍ରତା, ତା ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ କରନା। ତାକୁ ନେଇ ତୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଚାଲିଯା ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କର। ପିତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ, ଦେବତାମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧରେ ସେଦିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କଲେ, ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଗୁଞ୍ଜରଣ ଶୁଣି ସୀତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତା କରିଛନ୍ତି। ସୀତା ଅଛନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ବିନା ପତ୍ନୀରେ କେମିତି ହେଇପାରିବ? ସପତ୍ନୀକ କର୍ତ୍ତା ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୀତାଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଚଳିଯିବ। ନିର୍ମାଣ ହେଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୀତା। କିନ୍ତୁ କୌଶଲ୍ୟା କହିଲେ, ହେ ରାମ, ଇଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୀତାର କ'ଣ ଜୀବନ ଅଛି? ସେ ହୁଳହୁଳି ପକେଇବ, ଅଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରିବ, କୁଶବଟୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ମୋ ବୋହୂକୁ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରୁ ଆଣ, ତାପରେ ଯାଇ ଯଜ୍ଞରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କରିବ। ମା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ କଥା ରଖି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଏବଂ ସୀତାଙ୍କୁ ଧରି ବାଲ୍ମୀକି ସେଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ ହେଇଛି। ମା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରୁ ସୀତାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଛି ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳକୁ। ବାଲ୍ମୀକି ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ଆସିଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ହେ ସୀତେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ଯାବତ ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ କଥା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲି, ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମନରୁ ଏ ଯାବତ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେଇନି। ଲଙ୍କାରେ ତୁମେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲ, କେବଳ ଲଙ୍କାବାସୀ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ତ ଜାଣିନଥିଲେ ନା ତୁମ ସତୀତ୍ୱର ନିର୍ମଳତା ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦିଅ। ଏକଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସୀତା ଦେବୀ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିପାରିଲେନି। ହାତ ଯୋଡ଼ି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, କାହିଁକି ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରତି? ମୁଁ କ'ଣ ଅସତୀ? ମୁଁ କ'ଣ କୁଳଟା? ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ଆପଣ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି। କି ଅପରାଧ କରିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ? ପାରିବିନି ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିପାରିବିନି। ହେ ମା ବସୁମତୀ, ତୁ କୋଳରେ ମୋତେ ଆଶ୍ରୟ ଦିଏ ମା, ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରିବିନି ଏ କଥା। ମା ବସୁମତୀ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣର ବିମାନ ଆସିଲା। ମା ସୀତା ଦେବୀ ବସୁମତୀ କୋଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ଗୋଟିଏ ବାପ ମା ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ମୋ ଝିଅ ଶାଶୁ ଘରେ ଗଣ୍ଡେ ପଖାଳ ଖାଇ ଖଣ୍ଡେ ଚିରାକନା ପିନ୍ଧି ସୁଖରେ ରହୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବିବାହିତା ଝିଅ ରାତି ଅଧରେ ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଏକାକୀ ପିତ୍ରାଳୟରେ ପହଞ୍ଚେ, ସେ ବାପା ମାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼େ। ଆଜ୍ଞା, ବସୁମତୀ ମା ଧରିତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ, ଏ ଝିଅ, ତୁ କାହିଁକି ସ୍ୱାମୀକି ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲୁ? ମା, କ'ଣ ତୋର ଦୋଷ? କାହିଁକି ତୋତେ ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ? କହ। ଚାଲ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ମୁଁ ତୋତେ ନେଇକି ଯିବି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଚାର ପଡ଼ିବ। ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ତୋତେ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ? ସୀତାଙ୍କୁ ଧରି ମା ଧରିତ୍ରୀ ବସୁମତୀ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଏକତରଫା ତ ବିଚାର ହେଇପାରିବନି। ଆପଣମାନେ ଅତିଥି ଗୃହରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଡକଉଛୁ, ଏଇଠି ବିଚାର ହେବ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ନ ରହିଲେ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ବିଚାର ହେବ? ନାରଦଙ୍କୁ ପଠେଇ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଡକାଗଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ହେଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ହୋ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତମେ ତ ହଉଛ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଚିନ୍ତାମଣି ନାରାୟଣ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଛ। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ, ଆଉ ତମେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ କରିକି ବାରମ୍ବାର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛ? ତାଙ୍କ ମା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ମୁଁ ଏବେ ନାରାୟଣ ନୁହେଁ କି ବିଷ୍ଣୁ ନୁହଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମାନବ ରାମ, ଦଶରଥଙ୍କର ପୁଅ। ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଛି। ସୀତା ହେଉଛି ମୋର ପତ୍ନୀ, ମୁଁ ହେଉଛି ତାର ସ୍ୱାମୀ। ପତ୍ନୀ ଯଦି ଦୋଷ କରେ, ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରେ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଲୌକିକ ବିଚାର। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, କ'ଣ ସୀତା ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଦିନ ସୀତାଙ୍କର 7ଟି ଦୋଷକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ। କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ଦୋଷ, ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ ସୀତା
ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ ବା ମନ ଦେଇଥିଲେ। ଏକ ଦୋଷ। ଦୁଇ ଦୋଷ, ବିବାହ କରି ଆସିବା ପରେ ପିତାମାତାଙ୍କର ବା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସେବା ନ କରି ମୋ ସହିତ ବନରେ ଅନୁଗାମିନୀ ହେଇ ବନବାସୀ ହେଲେ, ସ୍ୱାମୀ ସୋହାଗିନୀ ହେଲେ। ତିନି ଦୋଷ, ମୋ ମା କୌଶଲ୍ୟା ତାକୁ କହିଥିଲେ ବଣରେ ଅପୂର୍ବ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାଗିବୁନି ମୋ ପୁଅକୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନା ହରିଣକୁ ଦେଖି ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରି ମୋ ନିକଟରେ କାମନା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଚାରି ଦୋଷ, ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ କଟୁକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଧିକ୍କାର କଲେ, ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ସନ୍ଦେହ କଲେ। ପାଞ୍ଚ ଦୋଷ, ରାବଣ ପରିଚୟ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରାବଣ ଲଙ୍କପତି, ସୀତା ରାବଣ ସହିତ ଲଙ୍କା କଟକକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଛଅ ଦୋଷ, ଲଙ୍କାରେ ରହି ସଖୀମାନଙ୍କ ମେଳରେ ରାବଣର ପ୍ରତିଛବି ଭୂମିରେ ଆଙ୍କିଲେ। ସାତ ଦୋଷ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମାୟା କଟା ମୁଣ୍ଡଟା ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲା, ଏଇ ସୀତା ସେଦିନ ମାୟା କଟା ମୁଣ୍ଡ ଦେଖିକି ଭୋ ଭୋ କି କାନ୍ଦିଥିଲେ, ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି ମୁଁ କିଏ। ଏଣୁ ଲୌକିକ ବିଚାରରେ ସାତ ଦୋଷରେ ସତୀ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ଅସତୀ। ସୀତା ଠାକୁରାଣୀକୁ ଅସତୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ କେବେ ବି ଅସତୀ ନୁହନ୍ତି, ପରମା ସତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କର ସାତଟି ଦୋଷକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରେଇ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରେଇଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ପୁରାଣର ଗଣ୍ଠି ଥିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରାଇଥିଲେ ବା ଏହା ଯଥାର୍ଥ କି? ଆଜ୍ଞା, ଲୋକାଚାର ମତରେ ବା ଲୌକିକ ବିଚାରରେ ସ୍ୱାମୀ ପକ୍ଷରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଦୋଷ ପାଇଁ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଥାର୍ଥ। ଆମେ ତ ଏ ପୁରାଣର ଗଣ୍ଠିକୁ ଖୋଲିଲୁ, ଆସନ୍ତୁ ଏ ପୁରାଣ ଚର୍ଚ୍ଚାରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ନାରୀମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞା। ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ସମାଜ ସତୀ ସୀତା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ତେଣୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଅବମାନନା କରନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। ସ୍ୱାମୀ ହେଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ସମାଜ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ଏବଂ ଏ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ହେବ।